آپ ہمیشہ کرتے رہے۔ ہم نے رمضان کے اندر الحمدللہ خاص کر روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، نہ جانے اس طرح ہم اور آپ نے کتنی اور عبادتوں کا اہتمام کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان عبادتوں کو دوام دیں۔ رمضان کے بعد بھی ہم اور آپ روزوں کا اہتمام کریں، رمضان کے بعد بھی ہم قیام کا اہتمام کریں، رمضان کے بعد بھی توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، رمضان کے بعد بھی ہم اور آپ اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑے رکھیں۔ نماز کی بات میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا کیونکہ نماز یہ فرض ہے۔ آپ نے جس طرح رمضان کے اندر نماز کا اہتمام کیا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں نفل عبادتوں کی۔ نفل عبادت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے ہم اور آپ کی زندگیوں پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، سعادتوں والا مہینہ ہم اور آپ کی زندگیوں سے رخصت ہوا۔ ہم اور آپ نے اس مہینے کو پا کر ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت بھر اس کے اندر عبادتیں کی، روزوں کا اہتمام کیا، قیام کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، صدقہ و خیرات، اس طرح کے
مختلف عبادتیں انسان الحمدللہ اور ہم اور آپ نے اس مہینے کے اندر کیے۔ اب یہ بابرکت مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہوا۔ اب جب یہ مہینہ ہم اور آپ کی زندگیوں سے رخصت ہو چکا ہے تو پھر اس مہینے کے رخصت ہونے کے بعد ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب تک یہ مہینہ رہا ہماری اور آپ کی ایمانی کیفیت کچھ الگ رہی، ہمارے اور آپ کے عبادتوں کے اندر اس کا انداز کچھ الگ رہا، ہمارے اور آپ کے تقوی کا معیار کچھ الگ رہا۔ اب جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ ختم ہو چکا ہے تو اب ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم اور آپ کیا کریں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا کام جو ہم اور آپ کو اس مہینے کو پانے کے بعد ہم اور آپ کو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں برقرار رہتی ہیں اور کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو وقتی طور پر کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہیں پھر رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس پر ہم اور آپ کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں، اپنے ایمان کی اصلاح کر سکیں، اپنے تقوی کی اصلاح کر سکیں، اور اس مہینے کو پا کر ہم بہت ساری عبادتیں، تقرب الی اللہ، اس طرح کے بہت سارے کام ہم اور آپ کر سکیں۔ اس لیے اللہ نے ہم اور آپ کو رمضان کا مہینہ دیا تھا، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکریہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں پر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور بھی زیادہ کروں گا، اور بھی زیادہ نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا۔ مفسرین لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور بھی زیادہ میں تمہیں دوں گا، اس کے دو معنی بیان فرماتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نعمت بار بار آپ کو دے گا۔ ایک نعمت اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اس پر شکریہ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نعمت کو زیادہ کرے گا، یا وہی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار بار دے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر ہم نے اس مہینے کے اوپر اس رمضان کو پانے کے بعد اگر ہم نے شکریہ ادا کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ایک اور رمضان دے گا۔ اگر ہم اس پر شکریہ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان لے کر آئے گا۔ اس طرح ہم شکریہ ادا کرتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم اور آپ کو دیتا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ آپ ایک نعمت پر شکریہ ادا کریں گے، اللہ آپ کو دوسری نعمت دے گا، آپ دوسری نعمت پر شکریہ ادا کریں گے، اللہ آپ کو تیسری نعمت دے گا۔ آپ اس طرح نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ جو کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت کو ہم نے پایا، ہم نے اس کی کما حق و قدردانی کرنے کی کوشش کی، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے ہم اور آپ کا سب سے پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکر گزار بنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ایک دوسرا کام جو ہم اور آپ کو اس رمضان المبارک کے بعد کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم نے اس میں عبادتیں کی، ہم نے ریاضتیں کی، ہم نے بہت ساری کوششیں کی، اعمال کیے، نیک اعمال ہم اور آپ نے کیے۔ نیک اعمال کرنے کے بعد ایک آدمی جب پیسہ کماتا ہے، آدمی پیسہ کماتا ہے تو وہ آدمی عقل مند نہیں کہلاتا، بلکہ حقیقی معنوں میں عقل مند وہ آدمی کہلاتا ہے جو آدمی اس پیسے کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے، ان پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، اور جب ضرورت اس آدمی کو پیش آئے اس موقع پر وہ پیسہ آدمی کو کام آئے، اس طرح سے آدمی اس کو استعمال کرے گا، تبھی وہ آدمی عقل مند کہلائے گا۔ تو ہم بھی عقل مند اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم نے جو اعمال کیے ہیں، جو نیکیاں ہم نے کمائی ہے، ان نیکیوں کا ہم اور آپ کو فائدہ ہو۔ اگر یہ نیکیاں، اگر یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ صیام، یہ قیام، یہ تمام چیزیں اگر ہم اور آپ کو کل قیامت کے دن فائدہ نہ پہنچائے گی تو پھر یہ
तमाम की तमाम इबादतें करने का हम और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये तमाम नेकियां हम और आपको कल क़यामत के दिन उसी वक्त फ़ायदा पहुंचा सकती है जब ये तमाम नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कबूल होंगी। अगर हमने नेकियां की लेकिन यहीं पर दुनिया में नेकियां बर्बाद हो गई, अगर ये नेकियां यहीं पर ख़त्म हो गई, तो फिर ये नेकियां करने का क्या फ़ायदा। रमज़ान में इतनी जो इबादतें हमने की, इतनी जो कोशिशें हमने की, इतनी जो रियाजतें हमने की, अगर उसका कल क़यामत के दिन हमको बदला न मिले तो फिर हम और आपके तमाम मेहनत करने का कोई माना नहीं रहेगा। तो इसलिए ये तमाम नेकियां कल क़यामत के दिन हम और आपको अगर फ़ायदा पहुंचानी है तो उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारी और आपकी तमाम की तमाम इबादतें कबूल हो जाएं। तो हमको तो नहीं पता कि हमारी कौन सी इबादत कबूल हो रही है, कौन सी इबादत कबूल नहीं हो रही है। तो इसलिए कम से कम हम और आपको ये फ़िक्र लाहक होनी चाहिए कि मैं जो इबादतें कर रहा हूँ ये अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ये इबादतें काबिल कबूल हो जाए। मोमिन वो नहीं होता जो सिर्फ अमल करके सुकून के साथ बैठ जाता है, बल्कि मोमिन अमल को जितनी अहमियत देता है उससे कहीं ज़्यादा अहमियत उसकी कबूलियत को लेकर वो आदमी परेशान रहता है, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत वो कबूलियत को देता है कि मैंने अमल कर लिया, अब मुझे बैठना नहीं है, बल्कि मुझे फिक्रमंद रहना है कि मेरा अमल अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कबूल हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जब कबूल होगा तभी ये आमाल, ये नेकियां कल क़यामत के दिन हम और आपको काम आएंगी, कल क़यामत के दिन हम और आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो हमें हमेशा नेकी करने के बाद नेकी की कबूलियत के सिलसिले में फ़िक्रमंद रहना होगा। और फ़िक्रमंदी के साथ साथ सिर्फ फ़िक्रमंद नहीं रहना है कि हम सोचते बैठ जाएं कि मेरा अमल कबूल हो रहा कि नहीं हो रहा। इसके साथ साथ हम और आपको इसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाथ उठाकर दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो अमल मैंने किया है, कोई भी अमल, सिर्फ रमज़ान के हद तक की बात नहीं है, रमज़ान के बाद भी आप कोई अमल करते हैं, कोई नेकी करते हैं, तो आप नेकी करने के बाद अल्लाह से दुआ कीजिए। नेकी से पहले नेकी की तौफीक तलब कीजिए कि अल्लाह मुझे फलां नेकी करने की तौफीक दे दे, फलां नेकी करने की तौफीक दे दे। जब नेकी हो जाती है तो फिर नेकी होने के बाद उसकी कबूलियत के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो आमाल किए हैं, जो नेकियां मैंने कमाई है, अल्लाह तबारक व तआला तो कबूल फरमा ले। यही अंबिया कराम का शेवा था, यही सहाबा कराम का तर्ज अमल था, यही असलाफ का तरीक़ा था। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में हमने इससे पहले भी बात सुनी है कि जब ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, तामीर करते हुए वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं उस वक्त को याद करो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला के घर की तामीर कर रहे हैं, उसके दीवारों को उठा रहे हैं और साथ में क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को कबूल कर ले। अंबिया इकराम हैं, अंबिया इकराम जो भी अमल करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इतना बड़ा अमल कर रहे हैं फिर भी उन्हें फिक्र है कि हमारा ये अमल अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कबूल होना चाहिए, क्योंकि अगर कबूल नहीं होगा तो फिर हम कितना भी बड़ा अमल कर लें कोई फ़ायदा नहीं। ये फिक्र अंबिया इकराम के पास थी, वही फिक्र हम और आपको भी लाहक होना चाहिए। आप यहाँ पर देखें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, ख़ासकर इस वाक़े में आप देखें, वहाँ पर इस दुआ को कर रहे हैं, लेकिन किस मौके पर कर रहे हैं, किस जगह पर कर रहे हैं। कोई भी आदमी अमल करता है तो वो अमल बर्बाद होने का सबसे बुनियादी सबब ये होता है कि वो आदमी उस अमल के अंदर रियाकारी को लेकर आ जाए। मैं अमल कर रहा हूँ ताकि 4 लोग देख सकें, मैं 4 लोगों को दिखाने के लिए अमल करता हूँ। तो हो सकता है अगर इस नीयत से मैंने काम किया है, इस नीयत से मैंने अगर नेकी की है, तो मुझे डर हो सकता है कि मेरा अमल कबूल हो कि ना हो। लेकिन यहाँ पर देखें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बाद अल्लाह तबारक व तआला के घर की तामीर कर रहे हैं। वहाँ पर रियाकारी का कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अतराफ में कोई लोग मौजूद नहीं है, यानी कि ऐसा कोई सबब उनके पास नहीं है कि जिसकी वजह से उनका अमल बर्बाद हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें फिक्र है कि हमारा ये अमल अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले, और इस फिक्र के साथ साथ वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी कर रहे हैं, रब्बना
تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم نے کس نیت کے ساتھ، کس عزم کے ساتھ، کس مقصد کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس فکر کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہیں۔ اسلاف کے بارے میں بھی ہم نے سنا، اسلاف کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے قبل سے وہ دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ پھر ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ان کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبادتیں، جو ریاضتیں، جو روزے، جو قیام ہم نے اس رمضان کے مہینے میں کیے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ قبولیت کی فکر ان کے اندر موجود تھی، اسی لیے صرف ایک مرتبہ دعا کر کے نہیں بیٹھ جاتے تھے، بلکہ آتا ہے ان کے بارے میں کہ لگاتار 6 مہینوں تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ آج ہم اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، کیا ہم اور آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی ان اعمال کی قبولیت کی فکر کیا ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بس ہم اور آپ نیکی کرتے ہیں اور پورے سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے فلاں نیکی کر لی، میں نے فلاں نیکی کر لی، میں نے تو رمضان کے روزے رکھ لیے، میں نے تو پورے رمضان کا قیام کیا، میں نے اتنے پیسے صدقہ و خیرات کیے، بس ہم اور آپ اس کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کبھی بھی عمل کرنے کے بعد سکون سے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ مومن عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر میں رہتا ہے اور اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایک خوف رہتا ہے کہ انہیں ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے معنی کے تعلق سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا۔ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو کہ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ کیونکہ میں ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں اور ساتھ میں گناہ کا بھی کام کر رہا ہوں، تو مجھے ڈر ہے کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے میری نیکی برباد نہ ہو جائے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے عائشہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گناہ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈرتے ہیں کہ میرا یہ عمل اس نیکی کی وجہ سے کہیں برباد نہ ہو جائے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو کہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو کہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں ڈر لاحق رہتا ہے کہ کہیں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں رد نہ ہو جائے، انہیں ڈر رہتا ہے کہ میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے، وہاں پر ہم اور آپ کو کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں گے۔ تو یہ مومن کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتائی ہے۔ تو یہی صفت، یہی علامت ہم میں کے ہر آدمی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ اپنی دعاؤں کے اندر ہم اور آپ خاص کر اس دعا کا بھی اہتمام کریں، یعنی کہ جو اعمال ہم اور آپ نے کیے ہیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور اس کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں۔ حاضرین، اس کے بعد ایک اور کام جو ہم اور آپ کو کرنے کا ہے وہ یہ کہ جن اعمال کو ہم اور آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انجام دیا اسے ہم اور آپ صرف اور صرف رمضان کے حد تک نہ رکھیں۔ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا یہ تمام اعمال بھی ختم ہو گئے، بلکہ اصل سفر تو رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے، اصل کام تو رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جو اعمال ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے ان اعمال کو ہم اور آپ دوام دیں، ان تمام اعمال کے اندر ہم اور آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آیا ہم نے کچھ اعمال کر لیے پھر وہ ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارا عمل ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं, अहब्बुल अअमाली इलल्लाह अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह तबारक व तआला के पास सबसे पसंदीदा अमल वो है जो कि दवाम के साथ किया जाए, जो कि पै दर पै किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। वो इन क़ल्ला, अगरचे कि वो काम छोटा ही क्यों ना हो, मुख्तसर काम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को वो काम पसंद है जो आप बराबर करते रहें। आप 2 रकात तहज्जुद पढ़िए लेकिन रोज़ा ना पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी दिन उठ गए, इतनी लंबी तहज्जुद आपने पढ़ ली, आप 2-4 घंटे खड़े हो गए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजार दिए, एक 4 दिन आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपको तहज्जुद की नमाज की तौफीक ही नहीं हो रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए कहा, या अब्दुल्लाह ला तकुन मिस्ल फुलान काना यक़ूमुल लैला सुम्मा तरका। ऐ अब्दुल्लाह, फलां आदमी की तरह ना हो जाना। क्यों? उस आदमी का अमल क्या था, वजह क्या थी? अल्लाह के नबी ने क्यों कहा कि उस आदमी की तरह तुम ना बन जाओ? वजह ये थी, काना यक़ूमुल लैल, वो आदमी रातों में उठकर क़ियामुल लैल किया करता था, रातों में उठकर तहज्जुद का एहतमाम किया करता था, इबादत का एहतमाम किया करता था। सुम्मा तारका, फिर चंद दिन उस आदमी ने चंद दिन इबादतें करने के बाद उस इबादत को तर्क कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप उसको दवाम बख्शें, आप हमेशा करते रहें। हमने रमज़ान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खासकर रोज़ों का एहतमाम किया, तरावी का एहतमाम किया, सदका व खैरात का एहतमाम किया, तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतमाम किया, कुरान की तिलावत का एहतमाम किया, ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम किया। न जाने इस तरह हम और आपने कितनी और इबादतों का एहतमाम किया। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इन इबादतों को दवाम दें। रमज़ान के बाद भी हम और आप रोज़ों का एहतमाम करें, रमज़ान के बाद भी हम क़ियाम का एहतमाम करें, रमज़ान के बाद भी तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, रमज़ान के बाद भी हम और आप अपने ताल्लुक़ को कुरान से जोड़े रखें। नमाज की बात मैं आपके सामने नहीं करूँगा क्योंकि नमाज ये फ़र्ज़ है। आपने जिस तरह नमाज रमज़ान के अंदर नमाज का एहतमाम किया, इसी तरह रमज़ान के बाद भी आपको नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ नफिल इबादतों की। नफिल इबादतें जो हम और आपने रमज़ान में शुरू की थी, उसे हम और आप कंटिन्यू करें, उसे दवाम बख्शें। आप देखें कितने नफिल रोज़े हैं हमारे पास। अभी शव्वाल का महीना चल रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, मशहूर हदीस है, हम में से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस पर अमल भी करते हैं। मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जो आदमी रमज़ान के महीने के रोज़े रखता है, फिर उसके बाद शव्वाल के 6 दिन के रोज़े रखता है, तो गोया कि उस आदमी ने साल भर के रोज़े रखे। हम और आप इन रोज़ों का एहतमाम करें। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे नफिल रोज़े हैं। हर पीर और जुमेरात का रोज़ा है, इस रोज़े का हम और आप एहतमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। पीर के दिन अल्लाह के नबी इसलिए रोज़ा रखा करते थे कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई, मैं इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हुए पीर के दिन मैं रोज़ा रखता हूँ। और जुमेरात के दिन इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि हर हफ्ते का पूरा अमल जुमेरात के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाता है, और मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाए तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह हम और आपको हर महीने के अय्याम 20 के अंदर, हर महीने के अंदर 3 दिनों का रोज़ा हम और आपको रखना चाहिए। ये भी एक नफिल रोज़ा है, इसका भी हम और आप एहतमाम करने की कोशिश करें। मुहर्रम के 2 दिन के रोज़े हैं, 9 और 10 का रोज़ा, इस रोज़े का भी हम और आप एहतमाम करें। इसी तरह ज़िलहिज्जा के शुरू के जो 10 अय्याम हैं, उन अय्याम के अंदर और ख़ासकर अरफे के दिन हम और आप रोज़ा रखने का एहतमाम करें। तो हाज़रीन, इस तरह बहुत सारे नफिल रोज़े हैं। इन रोज़ों का हम और आप एहतमाम करते रहें ताकि जो अमल हमने रमज़ान में शुरू किया है, ऐसा नहीं कि फिर रमज़ान आएगा तभी हम रोज़ा रखेंगे, बल्कि इस दरमियान भी हम और आप इस अमल को कंटिन्यू करते रहें। इसके अलावा और दूसरे जो भी अमाल हमने किए हैं, कुरान की तिलावत हमने की रमज़ान में, मिसाल के तौर पर आपने हर दिन 1 पारे की आपने तिलावत की, आप दूसरे अय्याम में बैठकर कम से कम आधे पारे की तिलावत कीजिए, पौ पारे की तिलावत कीजिए, जितना आपसे हो सकता है। आप रमज़ान में 1 घंटा कुरान की तिलावत के लिए निकाला करते थे, आप दूसरे अय्याम में कम से कम 15 मिनट आप निकालिए, लेकिन रोज़ाना निकालिए। आप रमज़ान में तहज्जुद का क़ियामुल लैल का एहतमाम किया करते थे, आप दीगर अय्याम में भी इसका एहतमाम कीजिए। 8 रकात आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम रोज़ाना 2-2 रकात पढ़िए, लेकिन रोज़ाना आप इसका एहतमाम कीजिए। तो हाज़रीन, हम और आपको रमज़ान के बाद जो अहम काम करने का है वो ये कि जिन इबादतों को हमने रमज़ान में शुरू किया, उन इबादतों को हम और आप दवाम बख्शे, उन इबादतों को हम और आप तसलसल के साथ करने की कोशिश करें
क्योंकि अमल के कबूल होने की एक अलामत उलमाए कराम ये बयान फरमाते हैं कि इंसान को एक अमल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दूसरे अमल की तौफीक देते हैं। हमने रमज़ान के रोज़े रखे, अगर हमने शव्वाल के भी रोज़े रखे, इसके बाद भी हमने इसी तरह रोज़ों का अहतमाम किया, तो एक अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को कबूल कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला एक के बाद एक हम और आपको इबादतों का मौका दे रहे हैं, इबादतों की हिदायत और इबादतों की तौफीक दे रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसके बाद एक और काम जो हम और आपको करने का है वो ये कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हम और आपकी ज़िंदगियों में आकर हम और आपको बहुत सारे असबाक देकर गया। रमज़ान का महीना सिर्फ एक महीना नहीं है, जिस तरह दीगर महीने होते हैं उस तरह एक आम महीना नहीं है, बल्कि इसकी फजीलतें हम और आप जानते हैं। इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हमने रमज़ान में सुनी और उस पर अमल भी किया। ये रमज़ान का महीना हम और आपके लिए एक मदरसे की हैसियत है, एक मदरसे की मानद है, जो हम और आपको बहुत सारे असबाक देकर गया। बहुत सारी बातें हम और आपको ये रमज़ान का महीना आया और हम और आपको सिखा कर गया। तो जो असबाक हम और आपको रमज़ान सिखा कर गया, उन असबाक को हम और आप याद रखें और फिर उसे अपनी अमली ज़िंदगी में लाए, जहाँ पर रमज़ान का महीना हम और आपको कई सारी बातें, बहुत सारी बातें सिखाता है। उनमें से एक अहम बात जो रमज़ान का महीना हम और आपको सिखा कर गया वो ये कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला से कैसे डरे। तक़वा रमज़ान का महीना हम और आपको सिखा कर गया। हम और आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े हम और आप पर इसीलिए फ़र्ज़ किए। अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग मुत्तक़ी बन जाओ, तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले बन जाओ। हम और आप तक़वे का तज़किरा हमेशा सुनते रहते हैं। रमज़ान में हमने तक़वे का तजुर्बा भी किया। एक बात हम और आप सुनते हैं, सुनकर हम और आप उस बात को उतने अच्छे तरीके से महसूस नहीं कर सकते जितना हम और आप उसे तजुर्बा करके महसूस कर सकते हैं। हमने तक़वे को, तक़वा क्या होता है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला से डरा जाता है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल किया जाता है, इसका तजुर्बा हमने रमज़ान के महीने में किया। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ सिर्फ रमज़ान के हद तक बाकी रह जाए। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया हमारे दिलों से अल्लाह का डर चला गया, हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ चला गया, हमारी ज़िंदगियों से तक़वा चला गया। नहीं, बल्कि हमें रमज़ान के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा हम और आप अपने दिलों के अंदर रखें और अल्लाह तबारक व तआला के जो भी अहकामात हैं, जो भी फरामीन हैं, जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया उन्हें बजा लाएं और जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका उन तमाम चीज़ों से रुकते रहे। एक आदमी कैसे अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह तबारक व तआला जिन चीज़ों से मना किया उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका तजुर्बा रमज़ान के महीने में किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको खाने पीने से रोका, हम और आप रुक गए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि रमज़ान में सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें कुछ खाना और पीना नहीं है। आदमी चाहे तमाम लोगों के दरमियान हो या आदमी अकेला हो, आदमी खलवत में हो या जलवत में हो, अल्लाह तबारक व तआला से डरता है और आदमी न खाने को हाथ लगाता है न पीने को हाथ लगाता है। यही तो तक़वा है, यही तो तक़वा है। हम और आप दीगर अय्याम में लोगों के सामने तो अपने आप को बड़ा नेक जाहिर करते हैं, अपने आप को बड़ा मुत्तक़ी और परहेज़गार बताते हैं, लेकिन जैसे ही खलवत में होते हैं, जैसे ही तन्हाई में होते हैं, जैसे ही बंद कमरे में होते हैं, हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के तमाम हुदूद को फलांग लेते हैं। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद को खलवत के अंदर पामाल करता है, तन्हाई मिलती है कि वो आदमी अल्लाह के हुदूद का पामाल करता है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस आदमी के तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तमाम के तमाम नेक अमाल बर्बाद हो जाएंगे। लोगों के सामने तो अपने आप को नेक बता रहा है, जैसे ही मौका मिला फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद को पामाल किया। ऐसी बात हम और आपकी ज़िंदगियों में हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि हम अकेले में रहें लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहें? ये चीज़ रमज़ान ने हमको सिखाया। रमज़ान ने हमको ये चीज़ें सिखाई, तक़वे का असल मतलब, तक़वे का असल मफ़हूम, तक़वा कैसे होता है, तक़वा किसे कहते हैं, अल्लाह से कैसे डरा जाता है, लोगों के सामने हो या तन्हाई में हो, ये तमाम चीज़ें रमज़ान मुबारक का महीना हम और आपको सिखाया। तो तक़वे का जो सबक रमज़ान ने हमको दिया, इसे हम और आप रमज़ान के बाद आगे की ज़िंदगी में लेकर जाएं। अगर हमने इसी तरह इस तक़वे को अगर हमने इसी तरह कंटिन्यू किया, बाद की ज़िंदगी में भी इसी तरह हम और आप रमज़ान में, रमज़ान के अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहे, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा हम अपने दिलों के अंदर पैदा करते रहे, तो आप यकीन जानें कि अगला रमज़ान आपका गुजरे हुए रमज़ान से बेहतर होगा। ये रमज़ान आपका जिस तरह से
سے گزرا، اگر تقوی کے ساتھ آپ نے 11 مہینے گزارے تو اگلا رمضان اس سے بہتر ہوگا، پھر اس کے بعد کا رمضان اس سے بہتر ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کی شکایت بھی ہوتی ہے کہ گزشتہ رمضان جیسے گزرا یہ رمضان بھی ویسے ہی ہمارا اور آپ کا گزر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے بعد تقوی کو چھوڑ دیا۔ رمضان نے جو سبق ہمارا آپ کو سکھائے تھے ان اسباق کو ہم نے پامال کر دیا۔ بس عید کا چاند دیکھا، عید کی نماز پڑھی، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ ان تمام چیزوں پر ہم اور آپ نے تالا لگا دیا، ان تمام چیزوں کو ہم نے بند کر دیا۔ اسی لیے ہم اور آپ کے گزشتہ رمضان اور اس رمضان میں کوئی فرق ہم اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو حاضرین ہم اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان جو سبق، خاص کر تقوی کا جو سبق ہم اور آپ کو دیا، تقوی کا تجربہ جو ہم اور آپ نے کیا، اسے رمضان کی بعد کی زندگی میں بھی لاگو کریں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے اسباق رمضان نے ہم اور آپ کو دیے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں آگے لے کر چلیں۔ حاضرین جو چیز، جو بات، جو پیغام میں آپ لوگوں کو اس خطبے کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے اعمال کو جاری رکھیں۔ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر رکھیں، اور جو اعمال ہم اور آپ نے کی ہیں اس کی قبولیت کی فکر کرتے رہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی کام کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو